हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। आज आम यह वीडियो माध्यम 2025 मसीह होता एसएसटी सेवक सेविका मेन एग्जाम रे जहाँ भी किसी मैथ क्वेश्चन पड़ता आमर से जो मेन एग्जाम टा 100 मार्क होता और ओडिया इंग्लिश मैथ इविएस पड़ता। तो मैथ आमर 25टा क्वेश्चन पड़ता और से 25टा क्वेश्चन मध्य पेडागोजी क्वेश्चन पड़ता और सहित कंटेंट क्वेश्चन पड़ता। तो आज आम सबकि पूरा डिटेल्स डिस्कसन करवा एटा केमिति माने कोउ टाइप रे क्वेश्चन पड़िथिला आगामी एटा करबा द्वारा आपण मन जानि परिबे कि आगामी जो हमर जूनियर टीचर जो रेगुलर हेकि बाहरियो पोस्ट जोटा कि असिस्टेंट टीचर ता सहित ओटीटी सीटी आरएसटी आ हमर एसएसटी जेबे भी बाहरिबो सब एग्जाम भाई आपण मानकर हेल्पफुल होबो काहे ना आपण मन जानि परिबे कि कोउ टाइप रे क्वेश्चन पडुची। तो सेथिपाई आपण माने भिडियो को फास्ट रु लास्ट जाय देखिबे बिना स्किप करि देखिबे एवं ता सहित जदि भी स्लो होची भिडियोटा टिक आपण माने 1.5x रे देखि परिबे एवं आपण माननकु रिक्वेस्ट रहबे कि आपण माने कमेंट करिवे कि आपण माननकु भिडियो केमिति लागला एवं आपण को आउ को टाइप भिडियो दरकार मते कमेंट करिवे कमेंट लिखिबे आउ भिडियो को लाइक कर देबे चैनल को नथिले सब्सक्राइब करिकि बेल आइकन ऊपर क्लिक करिवे जो तारे कि मु जहां भी किसी नुवा वीडियो अपलोड करिवे आपण माने तारो फास्ट नोटिफिकेशन पाई परिबे। चलन तो वीडियो स्टार्ट करिवा। प्रथम क्वेश्चन हमर कोन अछि कहि जे के शॉपकीपर लिस्ट द प्राइस ऑफ ए फैन एट 36% above its cost price and offers a 25% discount on its list price. If he earn a profit of 142, then what is the list price of this fan? मान से कहि कि गोटे लोकटे कोन कला ना होउची तार जो गोटे फैन र प्राइस थिला ता जो तेतिक तार माने कॉस्ट प्राइस थिला ता ठारू से 36% अधिक करी तार माने मार्केट प्राइस माने लिखि देला अधिक एवं लेखिला पर से पुनी सेही जो प्राइस रो 25% माने डिस्काउंट देला एवं डिस्काउंट देला परे तार 142 माने 142 टन तार प्रॉफिट हैला जदि हैला ताले से पचार से जो फैन रो से लिखिथिला केते प्राइस टा केते लिखिथिला देखो केमिति करबा। देखो आमे माने कॉस्ट प्राइस को 100 नै जिबा बुझला तापर तार आमे 36% बढ़ाई लिखिबा ना सेति माने तार मार्क जो लिखिबाटा केते ला ना 136% लिखि देला এবং से एति रो से 25% माने परसेंट से डिस्काउंट देला ताले 120 136 डिवाइडेड बाय 100 रो 25% डिस्काउंट देला एबे केते होची केते ला ना 34 हला म्हणजे 34 माने 136 रो 136 रो 34 से कोन कला ना होची से माने डिस्काउंट दे देला ताले से केते परसेंट बिकला ना 102% रे से बिक्री कला जदि बिक्री कला ताले से 100 टଙ୍କା रे किनिथिला 2% अधिक करी से बिकि देला ताले से 2% कोन हला ना लाभ होला जदि लाभ होला तो सेटा ता कहा सहित समान ना 142 सहित समान ताले 1% इज इक्वल टू केते ला ना होची 142 डिवाइडेड बाय 2 जोटा कि हमर 71 जदि 1% हला हमर 71 100% केते हबो 7100 हां 7100 होला जदि तार 100% जदि हमर केते ला ना होची 7100 होला तबे हमर 136% केते हबो ना हमें कोन करबा 7100 डिवाइडेड बाय 100 गुणन 136 ହେଲା ଆମେ ଏମିତି କରିପାରିବା କି 136 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କେତେ ନା 71 କେତେ ହବ ଗୁଣିକି ମତେ କୁହନ୍ତୁ କେତେ ହବ ଯୋଉଟା କି ଆମର 9656 ହବ ହେଲା ସଠିକ आंसर हमर केते हबो ना हमर ऑप्शन बी जोटा कि 9656 ହେଲା एटा मु कैलकुलेटर करदेली काहे लेट हबो ହେଲା आपण माने किंतु निजे करिवे ହେଲା तो हमर से कोन करथिला ना हमर 100% जोटे फैन को लिखिबा कथा से 36% अधिक करके लिखिला এবং লিখিলা পরে সে সেথিরু 25% মানে সে ডিসকাউন্ট দেলা পরে তার 142 টাকা তার লাভ হলা যদি লাভ হলে সে পচারতিলা কি তার লিখিতিলা কেতে টাকা তো লিখিতিলা কেতে টাকা না হচ্ছে 9656 ହେଲା ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन हमर कोन अछि कहि कि एक सिलिंडर आकृति मोहम्मतीर व्यासार्ध केते ना 4 सेंटीमीटर एवं उच्चता 10 सेंटीमीटर अटे एवं से पचारछि कि एहार वक्र पृष्ठ तलर क्षेत्रफल केते हैला देखो सिलिंडर आमर वक्र तलर क्षेत्रफल सूत्र कौन आमर होची 2 पाई आर एच है एठी हमर आर केते देछि ना हमर देछि 4 सेंटीमीटर एंड ता सहित उच्चता केते देछि हाइट केते देछि ना होची 10 सेंटीमीटर हैला ता हम माने बाहर करि परिबा जोटा कि हमर 2 इनटू 22 विभक्त 7 ओके करि परिबा न हम 3.14 देखि मते हम करि परिबा गुणन आर केते आर देछि 4 इनटू हाइट केते 10 हैला हम माने एमिति मल्टीप्लाई करि परिबा 40 40 हबो 40 तुले 80 गुणन 22 डिवाइडेड बाय 7 हैला एटा आपण माने गुणी के देखो केते होची सी
ଗୁଣନ 22 ଯୋଉଟା କି ଆମର 1760 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 7 ଯୋଉଟା କି ଆମର 251.42 ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଡି ରେ ଅଛି ହେଲା। ଅପସନ ଡି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି କଣ, in a multiple choice question the part of that contain the question itself is called, ମାନେ କହିଛି କି ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପଲ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲୁଚିକି ଥାଏ ବା ମାନେ ରହିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି, କଣ କହିଥାନ୍ତି? ଅପସନ ଦେଇଛି ମ୍ୟାଚିଂ ପେୟାର, ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ କଣ, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜ ଗୋଟେ ଅପସନ କରାଉଛି କି କୋଉଟା ଗୋଟେ ଅପସନ ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ କରାଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି, ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଲା। ଆଉ କି ମାନେ କଣ, କି ମାନେ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଏମଙ୍ଗ ଦ ଅପସନ, ଯୋଉଟା ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କି ହେଲା। ଆଉ ଷ୍ଟେମ୍ ମାନେ କଣ ନା ଏଇଟା ଆମର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଷ୍ଟେମ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପଲ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଯୋଉଥିରେ ବା ଯୋଉ ପାର୍ଟ ରେ ଆମର କଣ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଷ୍ଟେମ୍। ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା କେମିତି କହିଛି କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ এটা କହିଛି କି ଆମର ଏଇ ଏମ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଏପଟର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦବା କେତେ ବାହାରୁଛି, ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ଆର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ 20 to the power 9 এটা ହେଇପାରିବ divided by 9 to the power 9 ଗୁଣନ 9 to the power 18 divided by 20 to the power 18 ଗୁଣନ 20 to the power 10 divided by 9 to the power 10 ହେଲା, is equal to 9 to the power 20 to the power 6m plus 19 ଦେଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ମାନେ କେମିତି କାଟି ପାରିବା କି ଏ 9ଟା ଏଥିରେ କଟିବ, ଏଠି 9 ରହିବ। ଏଠି ଯଦି ଆମେ 9ଟା ଏଥିରେ କାଟିବା, ଏଠି ତଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହିଁ 9 ରହିବ ହେଲା, ଏଠି ପୁରା କଟିଗଲା। ତାପରେ 20 କତିକି ଯିବା। 20 ଉପରେ କେତେ ଅଛି ନା 9ଟା ଏଥିରେ କଟିଲେ ଆଉ 9 ରହିବ, ଏ 9ଟା ଏଥିରେ କଟିଲେ ଆଉ ଏଠି ପୁରା କଟିଗଲା, ଏଠି ଆଉ ଖାଲି 20 ରହିବ। ମାନେ ଉପରେ ଖାଲି ରହିଲା କେତେ ନା 20 ଆଉ ତଳେ ଖାଲି ଗୋଟେ ରହିଲା 9 is equal to 9 to the power 9 by 20 divided by ସରି ଟୁ ଦ ପାୱାର 6m ପ୍ଲସ୍ 19 ଏଠି ବାହାରୁଛି। ଆମେ ମାନେ m ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବା, କେମିତି ବାହାର କରିବା ନା ହଉଛି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ 20 by 9 ଅଛି, ଏଠି 9 by 20 ଅଛି ହେଲା। ଏଟାକୁ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେବା ହେଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଲେ କଣ ହବ 9 by 20 ଯଦି ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଲେ ଆର ପାୱାର କେତେ ହବ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ, ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 9 by 20 ଟୁ ଦ ପାୱାର 6m ପ୍ଲସ୍ 9। ଏମାନଙ୍କର ଆଧାର ବେସ୍ ଯେହେତୁ ସେମ୍ ହେଇଗଲା, ପାୱାରଟା ଆମେ ମାନେ ଇକ୍ୱେଟ୍ କରିଦବା ହେଲା। ତ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ଯୋଉଟା କି 6m ପ୍ଲସ୍ 19 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -1 6m ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଟା ସେପଟେ କଲେ କେତେ ହବ ନା -20 ହେଲା। ତାହେଲେ m ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -20 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 6, ଯୋଉଟା କି ମାଇନସ୍ ଏଟା 2 ରେ କଲେ କେତେ ହବ 10 ହେଇଯିବ, ଏଟା 3 ହେଇଯିବ। ଆମର m ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ବାହାରିଲା -10/3, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ବି ରେ ଅଛି ହେଲା। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି -10 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 3 ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି କି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାର୍କିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ବା ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ, କୋଉଟା ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହବ ନାହିଁ, ନୈତିକ ମୋରାଲ ଏମ୍ ଆମର ଏଠି ଯାଉନାହିଁ, ଆଉ ଭୋକେସନାଲ ଯାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଭାବରେ ସବୁ ଶିଖିବା, ତେବେ ଆମର ତାର୍କିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଆମର ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଏବଂ ତା ସହିତ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଠିକରେ ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହିଛି, କହିଛି ଗଣିତରେ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ବା ରିମିଡିଆଲ ଟିଚିଂ ପାଇଁ ସଂଶୋଧନମୂଳକ ସାମଗ୍ରୀ ବା କରେକ୍ଟିଭ ମେଟେରିଆଲ ଚୟନ କରିବାର ପ୍ରଥମ ମାନଦଣ୍ଡ ହେଉଛି କଣ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ରିମିଡିଆଲ ଟିଚିଂ କାହାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ରିମିଡିଆଲ ଟିଚିଂ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ଅପସନ ଅଛି ସୁଇଟେବୁଲ ଟୁ ଗ୍ରୁପ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହବ ନାହିଁ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯିବା ହବ ନାହିଁ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ହବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପିଲାର ମାନେ ତାର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ଯେମିତି ଠିକ କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ରିମିଡିଆଲ ଟିଚିଂ ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ରେ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସୁବିଧା ସହିତ ସମନ୍ୱୟ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ରିମିଡିଆଲ ଟିଚିଂ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି କହିଛି କି ଆମର ସିନ୍ଥେସିସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି a ପ୍ଲସ୍ b ପ୍ଲସ୍ c ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ହେଲେ a କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ b କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ c କ୍ୟୁ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 3ab ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର କ୍ୟୁବ ଦେଇଛି ନା,
ତ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା ନା ହଉଛି ଆମେ ମାନେ ଦିଟାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ମାନେ କ୍ୟୁବ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କ୍ୟୁବିଂ ବୋଥ ସାଇଡ କରିକି ଆମେ ମାନେ ଏଟାକୁ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବିୟୋଗ କରାହବ ନାହିଁ କି ଆମର ଡିଫରେନ୍ସିଏଟିଂ ବୋଥ ସାଇଡ ହବ ନାହିଁ। ମାନେ ଏ ବି ଏଠି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଯେହେତୁ କ୍ୟୁବ ଅଛି ତ ଆମେ ମାନେ ଉଭୟ ସାଇଡ ରେ କ୍ୟୁବ କରିବା ଦରକାର। ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହିଛି, କହିଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 900ରେ 4% କ୍ଷତିରେ ଏକ ଟୋପି ବିକ୍ରି କଲେ ଏବଂ ସେ 720ରେ 20% ଲାଭରେ ଏକ ସାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କଲେ। ଯଦି କଲେ ତାଙ୍କର ନେଟ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଲା କେମିତି ବାହାର କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଗେ 900 ଟଙ୍କା ବିକିଲେ ତାଙ୍କ 4% କ୍ଷତି ହଉଛି, ତେବେ 96% ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହଉଛି 900। ତ 1% ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 900 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 96। 100 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ବାହାରିବ ନା 900 ଇଣ୍ଟୁ 100 ବାଇ 96 କେତେ ବାହାରୁଛି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। 937.5 ହେଲା ଏତିକି। ତାପରେ କହିଛି କି 720ରେ ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ସାର୍ଟକୁ ବିକୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର 20% ସେ ଲାଭ ହଉଛି। ଯଦି 20% ଲାଭ ହଉଛି ତାହେଲେ କେତେ ନା 120% ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 720। 1% ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 720 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 120। 100% ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 720 ବାଇ 120 ଇଣ୍ଟୁ 100 ଯୋଉଟା କି କାଟିଦେଲେ ବା 6 5 ହେଲେ 1272 120 ଇଣ୍ଟୁ 5 କେତେ ବାହାରୁଛି 600 ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏପଟେ ସାର୍ଟ ଟୋଟାଲ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଲା, ଏଟା ତା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଲା ସେ 720 ଟଙ୍କା ବିକିଛି ମାନେ ତାର କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଇଛି 120 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ତାର ଲସ୍, ଏଠି ତାର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ, ତାର ମାନେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଏଇଟା ହେଲା। ସେ ବିକିଛି 900 ଟଙ୍କାରେ, ଯଦି 900 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି ତାର 37 ଟଙ୍କା 5 ପଇସା ତାର ହଉଛି ତାର କ୍ଷତି ହେଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ବାହାର କଲେ 100% ମାନେ ତାର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କଲେ। ସେ ଏଇଟାର ଯୋଉ ଆମର ଟୋପିର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନା 937 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। ସେ ବିକ୍ରି କରୁଛି 900 ଟଙ୍କାରେ, ଯେହେତୁ ବିକ୍ରି କରୁଛି ତାର 37 ଟଙ୍କା 5 ପଇସା ତାର 37 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ତାର ଲସ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ତାର 120 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଇଛି। ସେ ପଚାରିଛି କି ଟୋଟାଲ ତାର କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା 120ରେ 37.5 ଆମେ ମାନେ ଫେଡ଼ିଦବା। ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଆମର କେତେ ବାହାରୁଛି ନା 82.5 ହେଲା। ସେମାନେ ଆମର 82 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ତାର ଲାଭ ହଉଛି ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ହେଲା। ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କହିଛି କେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଗାଣିତିକ ଦକ୍ଷତା ବା ବେସିକ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ସ୍କିଲ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ବା ଆବଶ୍ୟକ ଆମର ଦରକାର। କଣ ହବ ନା ଆମର ଅପସନ ଅଛି ଖବର କାଗଜ ପଢିବାରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବାରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଟିଭି ଦେଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ କହିବାରେ ଆମର ବେସିକ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ସ୍କିଲ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ସମୟ କହିବୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମୟ କହିଲା ବେଳେ ଆମେ ହିସାବ କରିବା ନା କେତେଟା ବାଜିଛି ହେଲା, କେତେ ମିନିଟ ହେଇଛି, କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଆମେ ମାନେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମର ବେସିକ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ସ୍କିଲ୍ ଆମର ଦରକାର ହେଲା। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହିଛି, କହିଛି କି 9 ଟୁ ଦ ପାୱାର x ଇଣ୍ଟୁ 81 ଟୁ ଦ ପାୱାର 910 ମାନେ ଏଟାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଏଇ x ଆମେ ମାନେ ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବା। କେମିତି ବାହାର କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବେସ୍ ଟା ଆମେ ସେମ୍ କରିଦବା। ସେମ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ମାନେ ତାକୁ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ମାନେ ବାହାର କରିପାରିବା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ 9x ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଇଣ୍ଟୁ ଏଇ 21ଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କେତେ ନା 9 ର ସ୍କୋୟାର। ସ୍କୋୟାର ମାନେ ହେଇଗଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଆମର 9 ଟୁ ଦ ପାୱାର 38 ଗୁଣନ 729 ଟା କେତେ ହଉଛି ନା 9 ର ଟୁ ଦ ପାୱାର 3 ହଉଛି। ଇଏ 2 ଅଛି 9 ର 9 ଟୁ ଦ ପାୱାର 6 ହେଇଯିବ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆମର ଯୋଉ 6561 ସେଟା ଆମର 9 ଟୁ ଦ ପାୱାର 4। ଇଏ 4 ଇଏ 15 ମାନେ କେତେ 60 ହେଇଗଲା 15 60 ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବେସ୍ ସେମ୍ ହେଇଗଲା। ଆମର ବାମ ପଟକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା 9 ଟୁ ଦ ପାୱାର ଏଟା ମିଶିଯିବ 38 6 ମିଶିଲେ କେତେ ହବ 44 x ପ୍ଲସ 44 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 9 ଟୁ ଦ ପାୱାର 6 ସରି 60 ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ବେସ୍ ଟା ଆମର ସେମ୍ ଅଛି ଆମେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାୱାର କୁ ଇକ୍ୱେଟ କରିଦବା, ଯୋଉଟା କି x ପ୍ଲସ ଡବଲ 4 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 60 x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 60 ମାଇନସ ଡବଲ 4 ଯୋଉଟା କି ଆମର 16। ତ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମର କଣ କେତେ ବାହାରିଲା ନା 16 ବାହାରିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଡି ରେ ଅଛି ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହିଛି ନା ଆମେ ଏଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ସରଳ କରିବା ହେଲା। a ଟୁ ଦ ପାୱାର 89 ଅଛି, 89 ଅଛି କେତେ ହବ ନା a ଟୁ ଦ ପାୱାର 18 ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଗୁଣନ b ଟୁ ଦ ପାୱାର କେତେ ହବ ନା ଇଏ -2 ଏଟା -9 କେତେ ହବ ନା b ଟୁ ଦ ପାୱାର -11
ଗୁଣନ ସି ଟୁ ଦ ପାୱାର 0 ମାନେ କେତେ ନା 1 ଏଟା ହେଇଯିବ। ଏଠି ଖାଲି ସି ଟୁ ଦ ପାୱାର -4 ମାନେ ସି ଟୁ ଦ ପାୱାର -4 ଏତିକି ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏଟା ଆମର ଅପସନ ସି ର ଅଛି ହେଲା। ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କେଉଁ ଧାରଣାର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତା ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ବା ନଲେଜ ବଢିଥାଏ। ସେଟାକୁ ଆମର କୋଉ ମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ ଅଛି ଏଇଟା ସେ ପଚାରିଛି ହେଲା। ଅପସନ ଅଛି ମାନବବାଦ, ତାପରେ ଅଛି ଆଚରଣଗତ, ଅଛି ମୌଳିକ ଗଠନବାଦ ନା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଟା କୋଉଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ନା ରେଡିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ ବା ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଆମର ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର କହିଛି ଗିରିଶ ଏକ ପରୀକ୍ଷାରେ 751 ମାର୍କ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ମାର୍କର 27% ରୁ 32 ମାର୍କ କମ ଥିଲା ହେଲା। ଯଦି କମ ଥିଲା ସେହି ପରୀକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ 696 ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କେତେ ମାନେ ପରସେଣ୍ଟ ମାର୍କ ପାଇଥିଲେ? କେମିତି ବାହାର କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାର ଫୁଲ ମାର୍କ କେତେ ଆମେ ବାହାର କରିବା। କେମିତି ବାହାର କରିବା ନା ଏଟା ସେ କହିଛି କି ଯୋଉ 751 ମାର୍କଟା ମାନେ 27% ରୁ 32 ମାର୍କ କମ ଅଛି। ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା ଯଦି କମ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମର 27% ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆମେ ଏଥିରେ କମ ଟାକୁ ଏଟା ମିଶେଇ ଦେଲେ ଯୋଉଟା କି ଆମର 27% ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ। ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଏଟା କେତେ ମିଶେଇ ଦେବା 751 32 ମିଶେଇ ଦେବା ଯୋଉଟା କି ଏଟା କେତେ ହେଲା 3 ହେଇଯିବ 8 7 ହେଲା ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟ ଏବେ ଆମେ ମାନେ ବାହାର କରିପାରିବା କି 783 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 27 ଏଟା ହରିଲେ କେତେ ହବ? ହରିକି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏଟା କେତେ ହଉଛି ହରିଲେ। କେତେ ହଉଛି ନା ଆମର 29 ହଉଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟ ଆମର 29 ହେଇଯାଉଛି 100% କେତେ ହବ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2900 ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ଏତିକି ହଉଛି ଫୁଲ ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷାର ତାହେଲେ 696 ମାର୍କ ଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆମେ ଏମିତି ବାହାର କରିପାରିବା। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଦିଟା ଶୂନ କଟିଗଲା ଏଥିରେ ହରିଲେ କେତେ ବାହାରୁଛି ନା 24% ବାହାରୁଛି। ତେବେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ଆମର ସେ ପରୀକ୍ଷାର ଫୁଲ ମାର୍କ ହଉଛି 2900 ମାର୍କ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗଟା ରଖିଛି କେତେ ନା 696 ମାର୍କ ହେଲା ସେଟା ଆମର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହଉଛି ନା 24% ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଫେଲ ହେଇଛି ହେଲା। ଟୋଟାଲ ପାଠ ପଢୁନି ସେଥିପାଇଁ ଫେଲ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ଭଲକି ପାଠ ପଢନ୍ତୁ। ପୁରା ଯେପି ମାନେ ଏପି ଏକ୍ସାମ ରେ ଯାହା ବି ଏକ୍ସାମ ଦଉଛନ୍ତି ପୁରାପୁରି 90% ରଖିକି ପୁରା ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ। ଓକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର କଣ କହିଛି ବିଶ୍ଲେଷଣାତ୍ମକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ବା ଆନାଲିଟିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଡ୍ୟାଶ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଦ୍ଵାରା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଥାନ୍ତି ହେଲା। କେମିତି ପାଇଥାନ୍ତି? ଆନାଲିଟିକ ମାନେ କଣ ନା ବୋଥ ସାଇଡ ରୁ ସେମାନେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର କିଏ ସୂତ୍ର ଏହି ସୂତ୍ର କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ହେଲା। ଏଟା ଆମର ଥିଓରିକୁ ପଢଉଛେ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ କରିବା ବା ସଲ୍ଭ କରିବା। ତାପରେ ହଉଛି ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଚାହୁଁଥିବା ମତେ କଣ ଲେଖିବାକୁ ହେବ ଦରକାର ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ କଣ ଚାହୁଁଥିବେ ଏଟା ଆମେ ତା ଉପରେ କିଛି ଫୋକସ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଛି ଏଟା କୋଉ ବିଷୟରୁ ଆସିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା ନା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ କିପରି ସରଳ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ ସେଇଟା ଆମର ମେନ୍ ମୋଟିଭ ହେଲା କି ହାଉ ଟୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୁଫ ବୋଥ ସାଇଡ। ତ ସେଇଟା ଆମର ଦରକାର। ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା କେମିତି ଆମେ ସରଳ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ କେମିତି ମାନେ ପ୍ରୁଭ କରିବେ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ମେନ୍ ମୋଟିଭ ହେଲା। ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର କଣ କହିଛି କି ଆମର ଏଟା ସବୁ କ୍ଲାସ ଦେଇଛି ଆମର ହେଲା ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ଏକାଦଶ ତ ସେଟା ଗୋଟେ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଇଛି ଏବଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରେ ସେ କଣ କହିଛି ନା ଆମର ସବୁ ଏତିକି ପିଲା ସବୁ ନାଚିଥାନ୍ତି ହେଲା। ସେ କହିଛି କି ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କହିଛି ସମସ୍ତ 5ଟି ଶ୍ରେଣୀର ଭାରତନାଟ୍ୟମ ଶିଖୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମସ୍ତ 5ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଙ୍ଗଡା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଅଟେ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ବାହାର କରିବା କି ଆମର ଭାରତନାଟ୍ୟମ ଟୋଟାଲ କେତେ ଜଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ କରୁଛନ୍ତି ନା 10 ଇଏ 20 30 ଇଏ 30 32 ସରି 10 20 30 ଇଏ 12 42 42 ଇଏ ହେଲା 52 62 62 ଇଏ 64 64 84 ହେଲା। ଟୋଟାଲ ଭାରତନାଟ୍ୟମ ଆମର କେତେ ଜଣ ନାଚୁଛନ୍ତି ନା ଆମର 84 ହେଲା। ତାପରେ ସେ କହିଛି ଭାଙ୍ଗଡା ଆମର କେତେ ଜଣ ନାଚୁଛନ୍ତି ନା ଆମର 13 7 20 29 29 ହେଲା କେତେ 36 46 56 ହେଲା। ସେ କହିଛି କି ଏଟା କେତେ ସରି 56 କେତେ ଜଣ ଅଧିକ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ରେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦେଇଛି। କେତେ ଅଧିକ ହଉଛି 84 ରୁ ଆମେ ମାନେ 56 ଫେଡିବା କେତେ ହଉଛି 8
ଏପଟେ 18 ଜଣ ଅଧିକ ହଉଛି ହେଲା। ଯଦି 18 ଜଣ ଅଧିକ ହଉଛନ୍ତି 28 ହେଲା, 28 ହଉଛି ଅଧିକ। ଯଦି 28 ହଉଛି ତେବେ ଏଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଧିକ ହଉଛି କାହାଠାରୁ ନା ଆମର ଭାଙ୍ଗଡା ଠାରୁ। ତାହେଲେ 28 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 56 ଗୁଣନ 100 ହେଲା। ଏଟା ଆମେ କାଟିଦେଲେ କେତେ ହବ 2, ତ 100 ରେ 2 ହେଲେ କେତେ ନା 50 ବା 50% ଆମର ଏଟା କଣ ହଉଛି ନା ଅଧିକ ସେ ନାଚୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି କି ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରୀ x ଅଛି y ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନା ଅନୁପାତ 2:3 ଅଟେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି x ଯୋଉ ଆମର ଜିନିଷଟା ଅଛି ତାକୁ ସେ 32% ରେ ଲାଭ କରି ସେ ବିକିଦେଲେ ଏବଂ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। y ଟାକୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ହଉଛି ଆମର 18% କ୍ଷତିରେ ସେ ବିକ୍ରି କଲେ। ଯଦି କଲେ ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଲା ନା କେତେ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଲା ସେଇଟା ସେ ପଚାରୁଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେ ରେସିଓ ଦେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସପୋଜ ନେଇଯିବା 2 ଟାକୁ ନେଇଯିବା 200, ଯୋଉଟା କି ଆମର x ର y ଟାକୁ ନେଇଯିବା ମାନେ 300 ହେଲା। ଯଦି ନେଲେ ସେ କହିଛି କି x ଟାକୁ ସେ 32% ଲାଭରେ ସେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯଦି ସେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କେତେରେ ସେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ବାହାର କରିବା ହେଲା। ତ 200 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ କେତେ ନା 100 ଇନଟୁ 32 ହେଲା, ଆମର 64 ହଉଛି ହେଲା। ମାନେ 64 ସେ ଅଧିକରେ ସେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ସେ କେତେରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ନା 264 ସେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ। ସେଇଭଳିଆ ସେ ଯୋଉ 300 ଟଙ୍କା ଯୋଉଟା ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ସେ 18% ରେ ସେ କ୍ଷତିରେ ସେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ କ୍ଷତି ମାନେ କଣ ବାହାର କଥା, କେତେ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଲା ତାଙ୍କର 18 କେତେ 54, ମାନେ 54 ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିରେ ସେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 64 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଲା, ଏପଟେ 54 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଲା। ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଲା 10 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଲା, ସରି ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କର 10 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଲା। କେତେରୁ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କର କେତେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନା 200 ଇଏ 300 500, 500 ରୁ 10 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଲା ଇନଟୁ 100, ଦିଟା ଶୂନ କଟିଗଲା, ଇଏ 5 2% ହେଲା ହେଲା। ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଲାଭ କେତେ ହଉଛି ନା 2% ସେ ଲାଭ ହଉଛି ହେଲା। ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡିଓଟାକୁ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବେ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର କଣ ଦେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଟ୍ରାପିଜମ ଏବିସିଡି ର ଅସମାନ୍ତର ବାହୁ ବା ଏଡି ଓ ବିସି ର ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକ ଯଥାକ୍ରମେ ଇ ଆଣ୍ଡ ଏଫ। ଚିତ୍ର ଏମିତି ହବ ହେଲା, ଏ ବି ସି ଡି, ଆର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଏଟା ହେଲା ଆର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଏଟା ହେଲା ଇ, ହେଲା ଏଫ, ବୁଝିଲା। କହିଛି କି ଏଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଟାଣିଦବା ଏ ବି ଓ ସି ଡି ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ ଏଟା 12 ଏଟା 16। ଯଦି ହେଲା ସେ ବୁଝାଉଛି ଇ ଏଫ ର ଲେନ୍ଥ କେତେ, କେମିତି ବାହାର କରିବେ ନା ଫର୍ମୁଲା କଣ ହଉଛି 1/2 ଇଣ୍ଟୁ ସମାନ୍ତର ବାହୁ ଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ, ମାନେ 12 ମିଶାଣ 16 ହେଲା। କେତେ ହଉଛି ନା 1/2 ଇଣ୍ଟୁ ଏଟା କେତେ ହବ 16 ରେ 12 ମିଶିଲେ କେତେ ହବ 28 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଟା କଟିଲେ କେତେ 14। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଇ ଆଣ୍ଡ ଏଫ ର ଲେନ୍ଥ କେତେ ହବ ନା 14 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା। ତ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ରିମେଡିଆଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଡ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ରହିବା ଉଚିତ ହେଲା। ରିମେଡିଆଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାହା ପାଇଁ ରହିବା ଦରକାର, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର କିଛି ବି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି ବା ସେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ତାର ବୁଝିନି, ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ରିମେଡିଆଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦବା, ଯୋଉଟା କି ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ଦେଇପାରିବା ହେଲା। ତ ଆମେ ମାନେ ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଢତା ହବ ନାହିଁ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିର୍ଭୂତ ଦକ୍ଷତା ହବ ନାହିଁ, ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମର ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କିଛି ବି ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ରିମେଡିଆଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦବା। ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର କହିଛି କି ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ବାର୍ଷିକ ଭାବରେ 2020 ରୁ 2024 ମଧ୍ୟରେ 4ଟି ସହରରେ କିଣା ଯାଇଥିବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଗୁଡିକର ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ହେଲା। ଯଦି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ସେ ପଚାରିଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ପଚାରିଛି ନା କହିଛି କି 2020 ରୁ 2024 ମଧ୍ୟରେ ବା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ର ଭାବେ କେଉଁ ସହରରେ ସବୁଠାରୁ କମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯାନ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ସବୁର ବାହାର କରିବା, ଆମର ଏଟା କେତେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି, ବିଟା କେତେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି, ସିଟା କେତେ କରାଯାଇଛି, ସବୁ ଆମେ ମାନେ ବାହାର କରିବା। ବାହାର କଲା ପରେ କୋଉଟା କମ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି ସେଟା ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା ହେଲା। ଏଟା ମିଶେଇଲେ ଏଟା ମିଶେଇଲେ ଆମର କେତେ ହଉଛି, ଯୋଉମାନେ ମିଶଉଛନ୍ତି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଜାଣିବି କି ଆପଣ ମାନେ ମାନେ ମିଶଉଛନ୍ତି ବୋଲି ହେଲା। ଏଟା କେତେ ବାହାରିଛି ନା 6490, ବିଟା କେତେ ହଉଛି ନା 6850, ସିଟା କେତେ ହଉଛି ନା 8090 ଆଣ୍ଡ ଡିଟା କେତେ ହଉଛି 7410। ଦେଖନ୍ତୁ କମ କୋଉଟା କମ ନା ଆମର ହଉଛି ଅପସନ ଏ, ଆମର ଏଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆମର କମ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି ହେଲା। ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି କି କହିଛି ଗଣିତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଗ୍ରହ କଥା କହିଛି,
ଆଫେକ୍ଟିଭ ଆମର ଅଛି କଣ ନା କ୍ୟା କଗ୍ନିଟିଭ ଆଫେକ୍ଟିଭ ସାଇକୋମୋଟର। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ନଲେଜ ବେସ୍ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଘୋଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ହେଲା, ଯଦି ଆମର ଆଗ୍ରହ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଆମର ମୋଟିଭ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେଟା ଆମର କୋଉଥିରେ ଯିବ ନା ଆମର ଆଫେକ୍ଟିଭରେ ଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାଇକୋମୋଟର। ତ ଏଠି ଆମର ଆଗ୍ରହ କଥା କହିଛି ନା ମୋଟିଭ କଥା କହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଆଫେକ୍ଟିଭ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି, କହିଛି କି ଏଟା ଆମେ ମାନେ ସରଳ କରିବା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ 120 ବ୍ରାକେଟ ଅଛି 6/3 ଇଣ୍ଟୁ 8 + 5, এটা ଆମର এটা ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କରିବା ନା, এটা 14 ହେଇଯିବ, 14 এটা 15, 15 - 14 5 10 15 ଇଏ 14 ହେଲା, এটা କେତେ, এটা 1 ହେଇଯିବ, ଆର ଭ୍ୟାଲୁ 1 ହେଇଯିବ, এটা 1 ହେଇଗଲେ ହେଲା -1 120 6/3 କେତେ ହବ ନା 2 ହେଇଯିବ, ଗୁଣନ ତାପରେ କେତେ 8 5 13, 13 ରୁ ଇଏ ଗୋଟେ 1 ପଳେଇବ, ଏଟା 12 ହେଇଯିବ, 120 ଇଣ୍ଟୁ ଏଟା 13 ରୁ 1 ଗଲା କେତେ 12, 12 ଦେଲେ 24, এটা ହରଣ ଅଛି, ଏଠି ହରଣ ଛାଡି ଦେଇଛି, ହରଣ ଅଛି। ତ 120 ରେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ 24 କଣ ହରିବା କେତେ ବାହାରିବ ନା 5 ବାହାରିବ ହେଲା। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି 120 ରେ 24 ହରିଲେ 5 ହେଲା। ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି, କହିଛି କି ଆମର ଏକ ସରଳ ବୃତ୍ତୀୟ କୋନର ଆୟତନ କେତେ ନା 4 4 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କୋୟାର ଏବଂ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଆମର 87 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଟେ। ଏହାର ଭୂମିର ବ୍ୟାସ କେତେ, ଯୋଉଟା ଆମେ ବାହାର କରିବା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କୋନର ଆୟତନ ହେଲା ବା ଭଲ୍ୟୁମ ର ଫର୍ମୁଲା କଣ, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ପାଏ ଆର ସ୍କୋୟାର କେତେ h/3 ବା 1/3 ପାଏ ଆର ସ୍କୋୟାର h ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର କେତେ କହିଛି ନା ଆମର 4 4 6 କହିଛି ହେଲା। ଯଦି କହିଛି ଆମର ହାଇଟ୍ କେତେ 87, ତ ଏତେ ଜାଗାରେ ଆମେ କେତେ ପକେଇବା ନା 87 ପକେଇବା। ଆର ଆମର ଯୋଉ ରେଡିୟସ ଟା ଆମେ ବାହାର କରିବା, ତ ପାଏର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ନା 22 ବିଭକ୍ତ 7 ଇଣ୍ଟୁ ଆର ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ h କେତେ ନା h ହଉଛି 87/3 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 4 4 6 ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆର ସ୍କୋୟାର କୁ ଏପଟେ ରଖିବା, ଆଉ ସବୁ ସେପଟିକି ନେଇଯିବା। 4 4 6 ଏପଟେ 7 ଆଉ 3ଟା ହରଣ ଭିତରେ ସେପଟେ ଗଲେ ଗୁଣନ ହେଇଯିବ, ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏପଟେ 87 ଗୁଣନ ହେଇଥିଲେ ଏପଟେ ଗଲେ ହରଣ ହବ, ଗୁଣନ 22। ତ ଏବେ ଆମେ ମାନେ ବାହାର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 4 4 6 ଯଦି ଆମେ 22 ହରିବା କେତେ ବାହାରିବ ନା ହଉଛି, ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେତେ ହରିଲେ କେତେ ହଉଛି। 4 4 6 ଯଦି ଆମେ ମାନେ 22 ହରିବା ଆମର 203 ହଉଛି ହେଲା, 203। ତାପରେ 203 ଗୁଣନ 7 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 87, 203 ଗୁଣନ 21 ଯୋଉଟା କି 4263 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 87 ହରଣ 87, ଯୋଉଟା କି 7 21 4263 ହରଣ 87, ଯୋଉଟା ଆମର କେତେ ବାହାରୁଛି ନା r ସ୍କୋୟାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 49। ତ r ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ କେତେ ବାହାରୁଛି ନା 7 ବାହାରୁଛି ହେଲା। ଯଦି 7 ବାହାରୁଛି ତେବେ ତାର ଏଟା ହଉଛି ରେଡିୟସ, ମୁଁ ସେ ପଚାରୁଛି ଡାଇମିଟର କେତେ ବା ବ୍ୟାସ କେତେ, 7 × 14 ଆଉ ଅପସନ ଡି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 14 ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ପ୍ରକୃତ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରେ 25% ହ୍ରାସ ପରେ ଏକ ସାମଗ୍ରୀ କଣ ହେଲା ନା ହଉଛି ତାର ସାମଗ୍ରୀର ହ୍ରାସ ପ୍ରାପ୍ତ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଉଟା କି 120 ହୋଇଥାଏ। ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରକୃତ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଗୋଟେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 25 ମାନେ କମି ଯାଉଛି ପରସେଣ୍ଟ, ତେବେ ତାର କେତେ ରହୁଛି ଆଉ 75 ରହୁଛି, ଏବଂ ସେ 75 ଟା ଆମର 1020 ସହିତ ସମାନ। ତ 1% ଆମେ ବାହାର କରିବା, ଯୋଉଟା କି 1020 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 75, 100 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 120/75 ଇଣ୍ଟୁ 100, ଯୋଉଟା କି ଏଟା 4 ଏଟା 3। ତ 1020 4 ଗୁଣେ କେତେ ହବ ନା 4080 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 3, 4080 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 3, ଯୋଉଟା କି ଆମର କେତେ ବାହାରୁଛି ନା 1360 ବାହାରୁଛି ହେଲା। ତ ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି 1360 ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି ନା କହିଛି ଭୂଗୋଳ ଶ୍ରେଣୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଗୋଲାକାର ରବର ଗ୍ଲୋବର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ନା ଆମର ହଉଛି
12.6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଟେ। ଗ୍ଲୋବର ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆମେ କରିବା। ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବର ଗୋଲାକାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସେ କହିଛି କେତେ ନା ଆର୍ ଆମକୁ ଦେଇଦେଇଛି କେତେ ନା ହଉଛି 12.6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଟେ ହେଲା। ଯଦି ସେ କହିଛି କି ସେ କହିଛି ତାର ଗ୍ଲୋବର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାନେ କଣ ନା ଗୋଟେ ସ୍ପିୟରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାନେ ସରଫେସ୍ ଏରିଆର ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ମାନେ ପକେଇବା, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ସ୍ପିୟରର ଗୋଟେ ଗୋଲାକାରର ସରଫେସ୍ ଏରିଆର ଫର୍ମୁଲା କଣ ହବ ନା 4 ପାଏ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର, ଯୋଉଟା କି ସରଫେସ୍ ଏରିଆ ଫର୍ମୁଲା ହେଲା। 4 ପାଏର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପକେଇବା ନା 3.14 ପକେଇବା। ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ମାନେ କେତେ ନା ହଉଛି 12.6 ଇଣ୍ଟୁ 12.6। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ 12.6 ଇଣ୍ଟୁ 12.6 ଯଦି ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରିବା ଆର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ବାହାରୁଛି ନା 158.76 ହେଲା, ଗୁଣନ 3.414 ଇଣ୍ଟୁ 4। ଯଦି ଏଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରିବା କେତେ ବାହାରୁଛି ଗୁଣନ 3.14। ଏଟା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଗୁଣିକି ଦେଖିବେ, ଯୋଉମାନେ ଗୁଣୁଛନ୍ତି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେତେ ଆନ୍ସର ବାହାରୁଛି ନା 1994 ହେଲା। ଅପସନ B will be right answer ହେଲା 1994। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର ଅଛି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବା ଫର୍ମାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଦ୍ୱାରା କଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଏ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫର୍ମାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ କଣ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଦରକାର, ପିଡ୍ କରେକ୍ସନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏକ୍ସଟ୍ରାଲେସନ ଦରକାର ନାହିଁ, କି ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦରକାର କଣ ନା ମଡରେସନ ବା ଯୁକ୍ତି ଯୁକ୍ତତା। କାହିଁକି ନା ଆମର ସେଟା ରହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲା ତାର ସେ ଫର୍ମାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ହଉଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ହେଲା କି ନାହିଁ, ହଉଛି କି ହଉନି କଣ ପାଇଁ ହେଲା ନାହିଁ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଫର୍ମାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ମଡରେସନ ଦରକାର ବା ରହିବା ଦରକାର। ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଯାହା ବି କିଛି ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସବୁ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେଇଥିବେ ମୋର ଆଶା, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ବି ଜଏନ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଜଏନ୍ ହୋଇଯିବେ। ତ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।